السلام علیکم. رمضان احساس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ صبا چودھری. رمضان جو کہ بابرکتوں رحمتوں اور مغفرت والا مہینہ ہے, ہم اس مہینے کے 5ویں روزے میں موجود ہیں. رمضان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ رمضان میں قرآن کریم جو ہے ہم پہ نازل کیا ہے. روزہ جو ہے ہمیں صبر سکھاتا ہے, ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو کس طرح سے احساس کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ایک دوسرے کا احساس کر کے ساتھ دے کے رحم دلی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ صبا آپ کیا کہنا چاہیں گی رمضان کے حوالے سے؟ یقیناً آپ کا بھی روزہ ہوگا, کیسے گزرے آپ کے روزے اور آپ رمضان کے حوالے سے کیا جو ہے میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل مس عروج, رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ اس میں برکتیں, رحمتیں اور مغفرت کے ذریعہ بن رہے ہیں, اپنے لیے اپنے گناہ جو ہیں وہ معاف کروانے کے لیے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنا رہے ہیں. اور یہ ماہ رمضان بھوک پیاس کا ہی نام نہیں ہے, بلکہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط بنانا اور دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کا نام ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات غلط نہیں ہو جاتی کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں, کلپس بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں, ہمیں جانیں, تو کیا یہ چیز غلط نہیں لگتی آپ کو؟ بالکل, یہ بہت غلط چیز ہے. یہ ہم دکھاوا کرتے ہیں, یہ ہم لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نیکی کرنی ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور اسی طریقے سے جو اسلام میں لوگوں کی, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کی تکلیف کو سمجھنا جو ہے بتایا گیا. لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہیں اور یہاں تھوڑا سا راشن دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی پہلے تصاویر بنائی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صبا اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی رمضان کو لے کے. اب ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے, باقاعدہ جو آغاز ہے تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے, اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری خالد محمود صاحب. تو چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور ان سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ تلاوت سے جو ہے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله خالقنا العظيم جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز. میں اب کہوں گی کہ آگے ہم اپنے پروگرام کا جو سٹارٹ ہے کیوں نہ روح کو تازہ کر کے دل کو سکون لے کے ایک نعت سے شروع کریں. بالکل، ایسے کیسے ہو سکتے ہے کہ ذکر الہی ہو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. ہمارے ساتھ ناخ میں موجود ہے حافظ شعیب قادی اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نعت سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر و طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان شان گئے اس کی جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کس درجے زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کی بدولت ملے اس عزت و رفعت. وہ محسن و غمخوار, وہ محسن و غمخوار ہمارا یہ نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. آغا وہ میرا نبی ہے. آغا وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کے نما ہے, جو صاحب رفعت شب معراج ہوا ہے. اقسام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. آغا وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی وہ
غنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، آہا وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ میرا نبی ہے، بے شک کوئی شک نہیں۔ نبی پاک نے جب بھی کچھ مانگا تو امت کی خیر مانگی، امت کے لیے مغفرت مانگی۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل جو زمانہ چل رہا ہے، بچوں میں روزے کی مثبت تصور کو کیسے ہم فروغ دے سکتے ہیں، کیسے مائل کر سکتے ہیں روزے کی طرف، کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو روزے کی طرف مائل ایسے کیا جا سکتا ہے جب گھر کا ماحول ہوگا، گھر والے بڑے رکھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، اچھے کام کرتے ہوں گے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ فرض نماز جو ہے نا وہ مسجد میں پڑھی جائے، سنت اور نوافل جو ہیں وہ گھروں میں پڑھا جائے، کہ بچے ہماری مائیں بہنیں بیگمات جو ہیں وہ دیکھیں گی، جب نہیں بھی پڑھتے ہوں گے تو وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح روزے کا بھی ہے، جب سحری کے ٹائم چھوٹے بچوں کو ساتھ اٹھا لیا جائے تو کھانا بھی کھلا دیا جائے۔ روزے بچوں کی عمر نہیں ہے تو نہیں رکھیں گے، لیکن ان کو عادت پڑ جائے گی۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ گھر کا ماحول، سب سے بہترین کالج یونیورسٹیاں جو ہیں نا وہ اپنے ماں باپ اور گھر ہوتی ہیں، اس کے بعد اسکولوں کالجوں میں بچہ جاتا ہے۔ تو گھر کا اچھا ماحول ہوگا تو بچے جو ہیں وہ اچھے جو ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت بات کی ہے قاری صاحب نے کہ آپ بچوں کو ماحول ایسا دیں کہ وہ خود کہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ قاری خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ شعیب قادری صاحب موجود تھے۔ تو بہت بہت شکریہ ان دونوں مہمانوں کا، انہوں نے رمضان میں ہمیں وقت دیا۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ٹرانسمیشن جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جانا نہیں ہے آپ نے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا صبا، یہ بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں کبھی غصہ آیا ہو یا نیند نہ پوری ہوئی ہو، چڑچڑا پن ایک طبیعت میں رہتا ہو، کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوتا ہے، ایسا اسٹریس ہوتا ہے، کام کا برڈن ہوتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے ہماری میڈیا کی جاب ہے اور بہت سی چیزیں ہیں وہ موڈ کے اپوزٹ جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر روزہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ رات جاگنا ہے، سحری کر کے سونا ہے، پھر آفس جانا ہے، نیند نہیں پوری ہوتی، نیند کے لیے بہت کم ٹائم ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ غصہ جو ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ باڈی ریلیکس نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فتیحہ اشرف، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کی حالت میں ہم نے غصے پہ کیسے قابو پانا ہے، نیند اگر پوری نہیں ہو رہی تو کس طرح سے اپنے موڈ کو کس طرح سے مینج کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر فتیحہ کی جانب۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ فتیحہ لگتا ہے روزہ اچھا خاصا لگ رہا ہے، شکل بھی بتا رہی ہے۔ بس کچھ مجھے لگتا ہے فتیحہ کو خود کسی ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ نہیں، روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگ رہا ہے۔ آئیے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ تو کہہ نہیں سکتی کہ کچھ کھا لیں۔ تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا۔ اچھا فتیحہ، یہ بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں ہم غصے پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں، ہم سکون میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر روزے کی بات کریں تو روزے میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ کچھ لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی، جب آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے موڈ سوئنگز اور غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ سحری تک جاگتے ہیں نا، اس روٹین کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ کم از کم آپ نے افطاری کے بعد، کھانا کھانے کے بعد لازمی جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے سونا ہے، اپنی نیند کو جو ہے پراپر ٹائم دینا ہے، کیونکہ جو رات کی نیند ہے وہ رات کی ہی نیند ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو لوگ سحری تک جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں وہ بھی نہیں ٹھیک، اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا سلیپ پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اس سے بھی۔ اچھا، آپ موڈ مینج کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ ویسے بھی آپ کو جو ہے وہ ہیل کرتا ہے۔ ہیل کس طرح کرتا ہے؟ فتیحہ تھوڑا سا مائک اگر آپ قریب کریں گے نا تو آپ کی آواز زیادہ کلیئر آئے گی، زیادہ لوگ آپ کی آواز سے مستفید ہو پائیں گے۔ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ہے وہ خود بھی کافی زیادہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں، اور یہ مہینہ ہر کسی کو جو ہیل کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنی مسئلے اس مہینے میں جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈرگ چھوڑنا چاہتا ہے یا کوئی اسموکنگ چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اس ایک مہینے میں اپنی بری عادات کو بھی جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن جو اسموکنگ کرتا ہے یا چائے کا ایڈکٹیڈ ہوتا ہے اس کی حالت پتلی ہوئی ہوتی ہے اینڈ پہ نا،
वो लगता है। अच्छा, ज्यादा जैसे ही इफ्तार होता है, रोजा, एकदम हम खाने पे टूट पड़ते हैं, तो ज्यादा खाने से भी हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा, कुछ लोग ज्यादा खाना खाते हैं और कुछ लोग ज्यादा पानी पीते हैं, वो चीज भी नहीं सही। आपको हर चीज जो है वो बैलेंस लेकर चलनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप पानी पी रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, और इफ्तार से सहरी तक जो है वो आहिस्ता पानी पिए। कुछ लोग होता है वो जग के जग जो है वो पानी के पी लेते हैं। फतिहा, अभी तो हमने क्या सोना है, आप कह रही हैं इफ्तार से सहरी तक पानी पीना आहिस्ता 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 जब तक आप जाग रहे हैं। ये नहीं है कि इफ्तार के साथ ही आपने 3 से 4 जग जो है वो पानी के पी लिए। उस हाइड्रेशन का कोई फायदा नहीं है। आपने पानी पीना है, खाना खाना है, लेकिन एक बैलेंस तक। जैसे इफ्तार कर रहे हैं तब उस टाइम जो है कुछ आप लाइट सा खा लें, उसके बाद जो है नमाज और तरावी के बाद जो है वो प्रॉपर आप खाना खाएं। बिल्कुल ठीक है, यही से बात हम कंटिन्यू करेंगे। मिस आपने कहा कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, सब चीजें बैलेंस। देखिए, इफ्तार के बाद जब इंसान पानी पी लेता है तो गुंजाइश नहीं होती कुछ खाने की, तो उसकी क्या रीजन है? नहीं, कुछ लोग सब पानी पीने के बाद भी अच्छा खासा जो है वो खाने की पोजीशन में होते हैं। उनके ना कहीं पे कहीं बॉक्सेस वगैरह अंदर बने होते हैं, पानी एक तरफ जा रहा है, खाना एक तरफ जा रहा है। अच्छा सबा, अब आप, मैं चाहूंगी कि आप जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हम उनसे भी बात कर सकें। जी, हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट हैं वो उम्मे सलमा है, और उनका निक नेम जो है वो नूर है, और वीज़ा कंसल्टेंसी का काम कर रही हैं। और इस दफ़ा उन्होंने रमज़ान में ना अपनी पब्लिक के लिए, आवाम के लिए एक रमज़ान ऑफर भी दी है, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो चेहरे को थोड़ा स्माइल करें ना। क्या आप भी इफ्तारी में ज़्यादा खाना खाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बताऊँ, डॉक्टर से भी हम बात करेंगे। कहते हैं कुछ फेस ऐसे होते हैं या कुछ बॉडी फिजिक्स ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा भी खाते हैं लेकिन लगते नहीं हैं, और कुछ बहुत कम खाते हैं और लगता है कि जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा खाना खाया है। अच्छा मिस, ये बताएं कि आप एक ये भी पैकेज इंट्रोड्यूस करवाएं कि कम खाने वाले जो इफ्तार में कम खाएंगे उनके लिए पैकेज जो है वो ज़्यादा मुस्तफीद रहेगा। रमज़ान से लेके हाँ, रमज़ान में वो इफ्तार की बात ही हो रही है। हाँ जी, तो क्या पैकेज आपने अनाउंस किया है, क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, किस तरह हम बाहर जा सकते हैं वो भी कम पैसों में? जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि यूरोप का जो वीज़ा है उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप वो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो आप इजीली यूरोप का वीज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपने जो रमज़ान पैकेज एक ऑफर कर रही हैं, उस पैकेज में क्या है, क्या ऑफर कर रही हैं आप? ऑफर मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं कंसल्टेंसी चार्जेस जो हैं वो पहले से ही मैक्सिमम से चार्ज कर रही हूँ, ठीक है? मैक्सिमम ये पहले कितने चार्जेस थे और अब कितने चार्जेस हैं? पहले कितने थे? पहले जो है वो मैं चार्ज कर रही हूँ 1 लाख कंसल्टेंसी चार्जेस सिंगल पर्सन के लिए, ठीक है, और फैमिली के लिए जो है वो मैं 2 लाख चार्ज कर रही हूँ। तो हम अगर आए तो हमें कितने करेंगे चार्ज आप? ये बताएं। लेकिन अब जो है रमजान की वजह से मैंने 20% ऑफ लगाया, जो कि सिंगल पर्सन के लिए 80,000 होंगे और फैमिली के लिए जो है 7 न्यूज़ के तवसत से आप ये डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर रही हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से आप ये ऑफर कर रही हैं, और रमज़ान का ये ऑफर है कितने परसेंट? 20% आप रिलीफ दे रही हैं अपनी कंसल्टेंसी जो चार्जेस हैं उस पर? जी बिल्कुल, 20% में दे रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। और कहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, आपके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं? ज़्यादातर मैं यूरोप कंट्रीज़ को डील कर रही हूँ, जिसमें शेंजन आ जाता है। शेंजन में 29 कंट्रीज़ आ रही हैं यूरोप की, उसके साथ कनाडा, यूके, यूएस, जापान, तुर्की, आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। अच्छा, आपने शेंजन की बात की है, वीज़ा रेशो क्या चल रही है? रिजेक्शन ज़्यादा है, अप्रूवल ज़्यादा है? शेंजन कंट्रीज का ये है कि क्लाइंट की अगर प्रोफाइल अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट उसके पास अच्छी है, उसके अलावा पाकिस्तान में एक अच्छी पोस्ट पे वो बिजनेस कर रहा है, अगर जॉब कर रहा है तो एक अच्छी जॉब कर रहा है, उसकी बेस पे अगर वो वीजा अप्लाई कर रहा है तो इजीली वीजा लग जाता है। आप डन बेस पे भी करती हैं? नहीं, डन बेस पे मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि डन बेस एक फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है। वीजा जो होते हैं वो बेसिकली एम्बेसी के हाथ में होते हैं। हमारी कंपनी बस ये कर सकती है कि आपको जो है वो एक अच्छी प्रोफाइल रेडी करके देगी, जिसमें जो है वो 90-95% चांस होंगे कि आपका वीजा इजीली लग जाए। अच्छी प्रोफाइल से मुराद क्या है? अच्छी प्रोफाइल से मुराद ये है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूरोप जो है वो आपका पर्पस ऑफ विजिट चेक करता है कि आपके वहाँ जाने का क्या मकसद है। जो कि मेरी कंपनी जो है वो आपको इनविटेशन लेटर अरेंज करवा के देगी जो आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर करेगा। उसके साथ आपका टूर ट्रैवल प्लान करेंगे, बेसिक कंपनी की तरफ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, आपका रिक्वेस्ट लेटर, कवर लेटर, अंडरटेकिंग और वीजा एप्लीकेशन, जो कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपकी वो पूरी कर दी जाए तो आपका इजीली वीजा लग जाए। अच्छा, ये बताएं मिस नूर के अगर तो मेल अप्लाई करता है उसके लिए तो आपने बता दिया कि आप वहाँ पे ट्रैवल और जॉब और रिहाइश का भी अरेंज करके देते हैं। फीमेल के लिए कुछ इससे भी एक्स्ट्रा कुछ करते हैं आप, या बस वही जो सबके लिए इक्वल है?
फीमेल के लिए ये होता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी जॉब प्रोफाइल नहीं होती, ना ही कोई उनकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट वगैरह होती है, लेकिन उनके लिए ये फेवर है कि अगर उनके फादर के पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है तो उसके फादर साथ उसको अपनी एफिडेविट दे दें, उसके साथ वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं, या उनके ब्रदर के पास है या उनके हस्बैंड के पास है तो वो अपनी एफिडेविट दे दें अपनी जो है वो वाइफ को, अपनी डॉटर को, जो उसके साथ वो इजीली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एफिडेविट की ज़रूरत होती है फिर। तो अब आप ये बताएं कि आपने अब तक जितने भी वीज़ा अप्लाई किए हैं एम्बेसी से, आपको कैसा रिस्पांस मिला है? आपने कस्टमर्स को लेके कोई रिजेक्शन भी सामने आया, रिजेक्ट किया गया, या सभी अभी तक जो है वो ओके की रिपोर्ट आ रही है एम्बेसी से? एम्बेसी में आपकी कैसी वो प्रोफाइल है? एम्बेसी के साथ कंपेयर किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 100 वीज़े अप्लाई कर रही हूँ तो ज़्यादा नहीं 70-80 तक मेरे वीज़े अप्रूव हो जाते हैं। 20 वीज़े अप्रूव होने की क्या वजह है? कोई पब्लिक के उनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से इश्यूज आता है, आपकी तरफ से इशू आता है, या कोई वो रूल्स जो फॉलो नहीं कर पाते उसका कोई इशू होता है? उनकी कुछ प्रोफाइल होती है जिसकी बेस पे जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती, उसके साथ कोई जॉब प्रोफाइल नहीं होती, जस्ट जो है बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसकी वजह से वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा माइक ऊपर करें ताकि आपकी आवाज़ जो है ना ऑडियंस तक बिल्कुल क्लियर जाए और जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी बिल्कुल आपकी आवाज़ को साफ सुनाई दे। और जो आप ऑफर दे रहे हैं, कहते हैं कि रमज़ान शरीफ में ना सभी शरीफ हो जाते हैं, और क्यों मिस सभी पैकेजेस देते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम है इनका। चाह रही हूँ कि जो फेक बैंक स्टेटमेंट बना के देते हैं कि अच्छा आपकी स्टेटमेंट नहीं है हम बना के देते हैं, तो क्या उस पर भी कोई रिजेक्शन आती है? बिल्कुल, क्योंकि एम्बेसी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्कैन करती है, उसी से उसको प्रूफ हो जाता है कि ये फेक बैंक स्टेटमेंट है या ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है, तो उसकी वजह से भी जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है। अच्छा नूर, अगर किसी का ब्लैंक पासपोर्ट है और वो पहली दफ़ा कहीं पर ट्रेवल करना चाह रहा है तो आप किस कंट्री का सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे कर लेना चाहिए? अगर वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है तो फिर मैं उसको यही सजेस्ट करूंगी कि वो जो है वो कनाडा की तरफ अप्लाई करे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ अप्लाई करें या न्यूजीलैंड की तरफ अप्लाई करें, क्योंकि एम्बेसडर जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह नहीं देखता, वो आपका पर्पस ऑफ विजिट देखता है, उसी की बेस पे वो आपको वीज़ा दे देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं लोग, उनको नेशनैलिटीज़ भी मिलती हैं, वो किस बिहार पे मिलती हैं? लोगों को जाके लोग जाते हैं 20-25 साल लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक वहाँ पे जाती है, लेकिन यहाँ से उनका एम यही होता है कि हम जा रहे हैं दूसरे कंट्री में और नेशनैलिटी लेकर वापस आएँ। उसकी क्या वजूहत है, क्या फ़ायदे हैं उसके? क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादातर यूरोप की तरफ इसीलिए मूव ऑन होते हैं कि हमारा अच्छा जो है वो फ्यूचर बन सके। तो जब अच्छा आपने फ्यूचर अपना बना लिया तो उसके लिए आपको जो है वो वहाँ जाके जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आपका अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फतीहा भी हमारे साथ मौजूद हैं, फतीहा से बात करते हैं। फतीहा, आप किसी कंट्री में जाना चाहेंगी, या कुछ लोग जो डिप्रेस होके आते हैं कि हमने डन बेसिस पे जो है वीज़ा अप्लाई किया था और अब सब कुछ लुटा के वापस आ गए, तो उनकी भी काउंसलिंग करती हैं? अच्छा, बहुत से जो लोगों का यही मसला है कि 90% लोग बाहर ही जाना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, ये उनकी साइकी है। तो वो ऐसे होते हैं कि उनको मतलब गलत लोग गाइड कर देते हैं, पैसा डबो लिया है, जा नहीं सकते, या कुछ ना कुछ जो है गलत तरीके से ना उनका पैसा फंस जाता है, तो फिर डिप्रेस भी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं से अब ये रिकवरी हो जाए। कुछ की पॉसिबल भी हो जाती है और कुछ की जो है वो काफ़ी मुश्किल भी होती है। अच्छा फतीहा, ये बताइएगा कि इफ्तार के वक्त घर में झगड़े क्यों होते हैं? ये अक्सर एक पर्सन होता है जिसका इफ्तार के टाइम ना मीटर शॉर्ट हो जाता है और वो झगड़ा कर देता है। हर घर में ये पर्सन मौजूद होता है जरूर, किसी ना किसी छोटी ना छोटी बात पे होता है। डॉक्टर फतीहा, ये बताएं कि आप काउंसलिंग करती हैं और सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो मेल्स में होता है या फीमेल में? कौन से ज्यादा केसेस आपके सामने आते हैं? मेरे हजरात में ज्यादा आजकल है, फीमेल में भी है एंगर इशूज, लेकिन मेरे हजरात में ज्यादा एंगर इशूज हैं, तो रिलेशनशिप में फिर ये चीजें काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं। अच्छा फतीहा, एक्सपेक्टेशंस को हम मैनेज कैसे कह सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे अच्छा यही से बात कंटिन्यू करेंगे। हम नूर के मुतालिक कुछ कहना चाह रहे हैं। नूर, गुस्सा क्यों? मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा गुस्सा आपको आ रहा है, ऐसा है? अच्छा फतीहा बताइएगा कि एक्सपेक्टेशन को मैनेज हम कैसे कर सकते हैं?
अच्छा, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हो जाती हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ जो है वो अटैच हैं तो आपको हो जाती है कि ये पर्सन जो है मेरी केयर करे और मेरे साथ रहे, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस जो है पूरी नहीं होती तो फिर सामने वाला जो है वो उसको तकलीफ होती है। इसीलिए हमेशा एक्सपेक्टेशंस का लेवल इतना ही रखना चाहिए कि सामने वाला जो है वो पूरा कर सके। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जैसे कि चीज़ों को लेकर ही कि ये जो है मुझे हाई फोन लेकर नूर कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अगर जो पर्सन आपको 100% दे रहा है, ठीक है, आप बदले में उसको बिल्कुल आप माइक इनको दे दें ताकि वो दोबारा सवाल करें। नूर की बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी लगता है, वो बड़ा अच्छा सवाल करना चाह रही है। जी जी बताएं। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको 100% दे रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप में, और आपकी तरफ से 0 एफर्ट है, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अब 100% किस सेंस में दे रहा है? आपको अटैचमेंट की सेंस में दे रहा है या कोई ऐसी मटीरियलिस्ट चीज़ है? कुछ लोग हैं ना सिर्फ पैसे की सेंस में दे रहे हैं कि हाँ मैं जो है इसकी हर चीज़ पूरी कर रहा हूँ, लेकिन बाकी टाइम वगैरह और कुछ नहीं कर रहे। ये भी वेरी करता है। अब ज़्यादातर लोगों की डिमांड आजकल के टाइम में क्या है कि जी पैसे वाली हर चीज़ मिल जाए, बाकी कुछ मिले ना मिले। लेकिन जब पैसा मिलता है तो फिर उन्हें कहते हैं कि नहीं बाकी चीज़ें भी नहीं मिल रही। तो फिर अगर आप एक चीज़ देखें ना, आप किस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। रिलेशनशिप में जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर फतीहा, ये बताएं कि जज्बात का और डिप्रेशन का किस हद तक ताल्लुक है? जज्बात का जैसे कैसे कि सैड हो जाना या डिप्रेशन जो है, आजकल आपने हर देखा होगा कि हर छोटे से छोटे बच्चे के मुंह पे भी यही वर्ड है कि मैं डिप्रेस हूँ। तो असल में एक होती है सैड होना। छोटे बच्चों को डिप्रेस होने की या डिप्रेशन की डेफिनेशन पता है कि ये नहीं होता पता क्या है? लेकिन आपने देखा होगा ना जैसे एक ट्रेंड बन गया है ये वर्ड। सोशल मीडिया का बड़ा इफेक्ट है इसमें ना, जो चीज सुनते हैं बच्चे वो फॉलो करते हैं। लेकिन यही मैं डिप्रेस हूँ, मुझसे ना बात करो। नूर को फिर गुस्सा आया हुआ है, वो फिर सैड हो गई है। क्या वजह है नूर, ऐसी क्या बात है? सबर का दामन हाथ से हम नहीं छोड़ेंगे। इफ्तारी में थोड़ा ही वक्त रह गया, थोड़ा सा और बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि प्यारी सी नूर की अगर स्माइल आ जाएगी फेस पे तो मजीद प्यारी लगेगी। नूर क्या ख्याल है आपका? या कोई एक्सपेक्टेशन जो है वो सबकी टूटती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ब्रेकअप सबके होते हैं। नूर सिर्फ अल्लाह पाक की जात के अलावा किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना नहीं असल में बिल्कुल भी नहीं बोला कि मेरा ब्रेकअप। असल में माइक में हम दुख भरी दास्तान जो है नूर की सुनना चाहेंगे कि क्या कहना चाह रही जी हैं। नूर बताएं। नहीं, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहूंगी, ना ही मेरा कुछ ऐसा नहीं। असल में नूर का ये कहना होगा कि जितने भी उनके कोलीग्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, उनके साथ बहुत मोहब्बत की होगी और जो है ना मोहब्बत में खुद सुनाएगी। ये गलत बात है सबा। आप मेरा साथी हैं, आपने पार्टी कैसे चेंज कर? नहीं पार्टी चेंज नहीं कर रही। देखिए मैं चाह रही हूँ कि जो नूर है ना वो बिल्कुल सच बताएं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था ख्वाब में कि मेरे जो स्टाफ है उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हो सकता है कि स्टाफ की तरफ से नूर आई है। लेकिन हाँ यही चीज कह सकते हैं, मैं ज्यादातर ना अपने स्टाफ को लेके ही होती हूँ कि मतलब आप अपने स्टाफ को 100% दे रहे हो, सारी चीजें जो चाह रहे हैं कि वो इस तरह से मिस हो जाए, इस तरह से हो जाए, उनको सारी चीजें प्रॉपर लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं स्टाफ के पर्सन जो कि मतलब कि लॉयल्टी नहीं दिखाते अपनी, बस ऊपर से दिखा रहे हैं कि मिस हम आपके साथ बहुत लॉयल हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा ना दुख होता है उस चीज का। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लगता है मिस नूर ने अपने स्टाफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत की। मिस नूर ये बताएं कि क्या कभी स्टाफ में से भी कोई मेल या फीमेल आपका फेवरेट वर्कर हुआ जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की और फिर ऑफिस में ये सब कुछ चलता रहता है कि ये जो बॉस के ना बहुत ज्यादा करीब है, कुछ ऐसा सिस्टम चलता है आपके ऑफिस में? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादातर जो है ना वो बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे हम जो है उतने ही उनके क्लोज होंगे। अच्छा मिस नूर ये बताएं, रोजे रखे हैं आपने? माशाल्लाह आज 5वां रोजा है। अच्छा ठीक है। अच्छा फतीहा के पास चलते हैं। फतीहा, डिजिटल डिटॉक्स कितना ज़रूरी है? अच्छा, डिजिटल डिटॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले कंटेंट, जैसा आप कंटेंट देखते हैं आप वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही मतलब आपके माइंड में जो है थॉट्स आते हैं। अगर आपका कंटेंट जो है वो नेगेटिव है तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कंटेंट कैसा देखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास जो है वो हज़ारों किस्म के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है तो अपने कंटेंट को जो है वो चूज़ करें। रमज़ान में मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जा सकता है? अगर हम किसी की रमज़ान परफेक्ट पोस्ट देख लेते हैं तो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार हम ऐसे क्यों नहीं हैं, तो कैसे?
ख्याल कैसे रखना है? अगर जैसे कि रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना भी है तो कुरान पाक की एक आयत है या सूरत है, सूरत रहमान, अगर आप सूरत रहमान को दिन में एक दफ़ा सुन लेंगे तो आपका ज़हनी जो सुकून है वो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है बेहतर है। पानी का एक गिलास रख लें अफ्तारी के बाद, उसके बाद जो है वो सूरत रहमान पढ़ नहीं सकते तो सुन लें, सुनने के बाद जो है वो पानी पी लें, उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स हो जाएगी। कोई भी मेडिसिन इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करती जितना कुरान पाक की आयत करती हैं। अच्छा, जो डिप्रेशन में शख्स है वो रोज़ा रख सकता है अगर उसकी मेडिकेशन ऐसे चल रही है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मेडिसिन लेनी है, तो कैसे रोज़ा कैसे कैरी कर सकता है? अच्छा, ये जितनी भी मेडिसिन होती है ये ऐसे नहीं है कि हर मतलब टाइम के बाद लेनी पड़ती है, सिर्फ दिन में एक टाइम ही लेनी पड़ती है और ये मोस्टली जो है अफ्तार के बाद ही कहा जाता है कि आपने लेनी है। तो अगर कोई डिप्रेशन में शख्स है तो वो डेफिनेटली रोज़ा रखे। रोज़ा रखने से क्या होगा, उसमें जो है वो सब्र का लेवल आएगा। रोज़ा तो खुद बताता है कि सब्र है, आपने बर्दाश्त करना है, यही चीज़ें तो हम रोज़े से सीखते हैं। अगर आपने यही चीज़ें नहीं सीखी तो आपका रोज़ा नहीं है, आप सिर्फ भूखे रहे हैं लेकिन आपने अपने ऊपर कोई चेंज नहीं किया। अच्छा फतीहा, ये बताइएगा कि आप लास्ट टाइम माहिर नफ्सियात के पास कब गई थी और क्यों गई थी? मैं तो नहीं गई, लोग मेरे पास आते हैं। नहीं, माहिर नफ्सियात को भी तो किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत पड़ती है ना। मैं कोच एक है NLP कोच, उनसे जो है वो कभी ना कभी कोई ऐसा पेशेंट आ जाए मुश्किल तो उनसे पेशेंट की बात तो मैं कर ही नहीं रही, मैं तो फतीहा की बात कर रही हूँ। मैं भी कर लेती होती हूँ। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन हर किसी की जिंदगी में आते हैं। डॉक्टर तो फतीहा, सडन किसी की डेथ हो गई थी, डॉक्टर फतीहा, तो कभी ज्यादा लगा। कभी ऐसा हुआ किसी पेशेंट ने आके अपना स्ट्रेस, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और आप भी उससे ज्यादा स्ट्रेस में चली गई हो, फिर आपको भी माहिर नफ्सियात की जरूरत पड़ी हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई, क्योंकि मरीज के मसले को सुनना है, समझ के उसको हल करना है, महसूस नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर कोई जैसे मेरी फैमिली का कोई मेंबर आएगा, कोई मेरी मदर होगी अल्लाह ना करे, कोई कुछ होगा, तब मैं ज्यादा होंगी क्योंकि उसमें जो है वो मेरी फीलिंग्स होंगे, मेरे इमोशंस होंगे। अच्छा, अब नूर से बात करते हैं। काफी देर से नूर खामोश हैं, शायद उन्हें खामोश रहना पसंद है और हमने उन्हें मजीद मौका दे दिया खामोश रहने का। नूर, बाद में बात करेंगे हम सारे इसकी, वीज़ा कंसल्टेंट आप हैं, लेकिन आपका रमज़ान कैसे गुजरा है? अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहेंगी तो किस कंट्री में जो आपका ड्रीम है कि मैं यहाँ पे चली जाऊँ तो वापस नहीं आऊँगी? मेरा जो है वो ज़्यादा, अगर मैं खुद अपना ड्रीम देखूं तो मैं ज़्यादा जो है ना वो शेंजन को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो इस वजह से प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें ना 29 कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मेरा एक कंट्री में दिल नहीं भी लग रहा तो मैं बाय रोड किसी दूसरे कंट्री में मूव ऑन हो सकती हूँ। पर दिल क्यों नहीं लग रहा? दिल नूर का कैसे लगाया जा सकता है? नहीं, वैसे एक रैंडमली बात करी ना, जैसे पाकिस्तान में मतलब कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिसकी वजह से नहीं दिल करता कि पाकिस्तान में मज़ीद स्टे किया जाए, लेकिन हम लोग जो है वो फिर भी कुछ लोग ज़्यादातर स्टे करते हैं। तो अच्छा, जो लोग यहाँ से चले जाते हैं और वर्क परमिट के लिए, आप वहाँ पे भी उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? अगर किसी को कोई मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी गाइड करते हैं? बिल्कुल। अगर एक यूके, तुर्की और जापान, इन 3 कंट्रीज के अलावा यूरोप के किसी भी कंट्री में जो है वो क्लाइंट मूव ऑन हो रहे हैं और वहाँ उन्हें जो है वो मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं उनको वहाँ भी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे वो विजिट वीज़े को जो है वो वर्क परमिट पे या फिर TRC वगैरह के लिए अप्लाई कर ले, तो उसके लिए मैं उनकी फेवर करती हूँ। अच्छा नूर, इफ्तारी में अच्छा क्या बना लेती हैं? मुझे इफ्तारी में कुछ नहीं बनाना आता। मैं पहले फतीहा क्या बना लेती हैं? मैं हर चीज अच्छी बना लेती हूँ। पागल तो नहीं अच्छा बना लेती हैं आप? नहीं, पागलों को सही करती हूँ, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा अच्छा बनाती हूँ वो स्वीट डिशेस ज्यादा अच्छी बनाती हूँ। कुछ लेके आई हैं आज हमारे लिए? नहीं, आज तो मैं आपकी मेहमान हूँ। तो मेहमान खाली आती है आगे? जी हाँ, कुछ तो ख्याल करना था। ये वही बात हुई, आए हैं तो क्या लेके आए हैं, जाएंगे तो क्या देकर जाएंगे। अभी रमजान है तो आपकी मेहमान हूँ इसलिए। अच्छा, जैसे एक्सपेक्टेशंस की हमने बात की, लोग एक वीडियो वायरल करते हैं, दस्तरखान सजाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं, तो क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अच्छा, दस्तरखान के अलावा जब किसी को राशन तकसीम करते हैं तब भी जो है वीडियोस वगैरह अपलोड की जाती हैं, वो चीज़ भी जो है वो गलत है कि अगर आप कुछ किसी की मदद कर रहे हैं अल्लाह पाक की राह में तो इस तरह दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने किसी से पूछा था तो वो कहते हैं कि हम इसलिए दिखाते हैं कि दूसरों के दिल में भी ये जज्बा पैदा हो कि अगर मदद करनी है तो वो भी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, अपना जो है वो करें। लोगों का ये भी माइंड सेट है, लेकिन दिखाना और इस तरह जो है
मिस वाले का। अरूज कुछ नूर कुछ कहना चाह रही हैं, आप जरा माइक इनको दें। कोई बात हूँ कि वो इस कुछ लोगों की अगर ये नियत है ना कि हम जो है ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हो, तो ये वो फिर इस सेंस में अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो लोग दिखावा कर रहे हैं ना उनके लिए ये बेस्ट नहीं है कि वो दिखावा करना चाह रहे हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव देख रहे हैं। लोगों की बातें वो कहती रहती हैं, अल्लाह की जात है अजर देने वाली, वो जब चाहे जिसको चाहे दे दे। अच्छा नूर, फिर से बता दीजिए 7 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप क्या जो रमज़ान का एक डिस्काउंट ऑफर पेश कर रही हैं, आप पेश कर रही हैं, पैकेज जो आपने अनाउंस किया है वो एक दफ़ा फिर बता दें। मैंने जो है कंसल्टेंसी चार्जेस में पैकेज आपको एक अच्छा दे रही हूँ, जो कि सिंगल पर्सन अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको जो है वो 20% ऑफ मिलेगा। इसके साथ अगर फैमिली अप्लाई कर रही है तो फैमिली में 3 से 4% अलाउ है, उनके लिए भी 20% ऑफ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फतिहा हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ हम एक मिस नूर से सवाल ये कर लें कि बताएं कि ये जो पैकेज आप अनाउंस कर रही हैं उसकी डेट क्या है, कोई फिक्स है? रमजान चांद रात तक है, ईद तक है, कुछ डेट फिक्स है तो वो भी बता दें। ये जस्ट जो है वो रमजान ऑफर है, ठीक है, जो कि ईद तक कंटिन्यू रहेगी। ईद के बाद जो है वो बेसिक वही कंसल्टेंसी चार्जेस होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फतिहा हमारे साथ मौजूद थी, उम्मे सलमा नूर हमारे साथ मौजूद थी। हमने मजे की गपशप की। प्रोफेशनल तो बातें होती रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी हमने चिट चैट करने की भी कोशिश की। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमारे साथ जो बहुत प्यारी स्वीट सी 2 फीमेल गेस्ट मौजूद थी, और अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं कारी खालिद महमूद साहब और हाफिज अरसलान नात ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी दोबारा बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो है नात ख्वां हाफिज अरसलान साहब, उनसे कहूँगी कि हमें एक प्यारी सी खूबसूरत सी नात सुनाएं। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन सैयदा के दिल का चैन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन सैयदा के दिल का चैन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन जाने शाहे मशरिकीन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुर्तजा के दिल का चैन। सोए करबल, हाँ सोए करबल हुआ जो रवाना, वो है हजरत अली का घराना। सोए करबल हुआ जो रवाना, वो है हजरत अली का घराना, वो है हजरत अली का घराना। सैयदा के हैं लखते जिगर, जिनके घर के हैं दरबान जिन्नो बशर, कर दिए जिनके नाना ने टुकड़े कमर, जिनके बाबा से धराए खैबर का घर। ओ जिनकी सूरत है नूरानी, जिनकी सीरत है कुरानी, जिनकी सूरत है नूरानी, जिनकी सीरत है कुरानी, जिन पे कुर्बान सारा जमाना, वो है हजरत अली का घराना, वो है हजरत अली का घराना। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन सैयदा के दिल का चैन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुर्तजा के दिल का चैन। सोए करबल, हाँ सोए करबल हुआ जो रवाना, वो है हजरत अली का घराना, वो है हजरत अली का घराना। कि उनके लिए मैं जिंदा रहूंगा, उनके लिए मर जाऊंगा, जोर लगा ले तो ऐ दुनिया तेरे हाथ न आऊंगा। और मोतियों जैसे आंसू मैंने लोक रखे हैं आंखों में, ये आंसू में रोज़ायत है, ये आंसू में रोज़ायत है, पर जाके बरसाऊंगा।
ان کے لیے میں زندہ رہوں گا, ان کے لیے مر جاؤں گا, کہ ایسا وقت اگر آ پہنچے ساری دنیا دیکھے گی, مال و منال کیا شے تجھ پر اپنی جان لٹاؤں گا, میرے پیارے کملی والے, میرے پیارے کملی والے, میں تیرا گن گاؤں گا, ان کے لیے میں زندہ رہوں گا, ان کے لیے مر جاؤں گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت پیاری آواز, بہت سکون ملا. اب ہم بڑھتے ہیں قاری خالد محمود کی طرف. صبا میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی صحیح عمر کیا ہے, کب اور کیسے شروع کروانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, جی بسم بتائیے. اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کی عمر جو ہے وہ ابتدائی طور پہ ہی ہے. جب بچہ چھوٹا بولنا سیکھنا شروع کر دیتا ہے تو بچے کو جیسے اسکول میں ہمارے دور میں تو 1-2 ہوتی تھی, اب تو پرائمری اور یہ KG نرسری آ گئی ہوئی ہے. تو جب اس بچہ اس سے سائڈ پہ جا کر کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے تو قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ تعلیم دی جائے تو بہت اچھی ہے. اسی لیے ہم لوگ تو اعتراض کرتے ہیں نا علماء پہ, والدین جو ہے وہ اس سائڈ پہ بچوں کو لاتے ہی نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے اساتذہ ہیں, موجود ہیں, لوکل ہیں باقاعدہ. کسی قسم کا جیسے آج کل علماء کے خلاف کچھ بیانات یا ہوتے ہیں چلتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے. میں بھی اہل محلہ ہوں, ہم 60-70-80 سال سے مزنگ میں رہ رہے ہیں, ہمارا اپنا گھر ہے, والدین ادھر ہی جوان ہوئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, میں خود 60+ ہوں. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. بچوں کو شروع پہ ہی ابتدا طور پہ جب اسکول میں ڈالتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہی دینی تعلیم کے لیے بھی ان کو کرا دینا چاہیے. ادھر پورے 1 سال میں 1 بکس پڑھتا ہے بچہ تو والدین اعتراض بھی نہیں کرتے. تو جب دین کا سیکھنے آتے ہیں تو روز پوچھنے آ جاتے. ایک بچے کو الف با آتی ہی نہیں, اعوذ باللہ بسم اللہ ہی نہیں آتی, جیسے اسکول میں اس کو ٹریننگ کے لیے یہ پریپ نرسی بنی ہے نا, اسی لیے یہ ہمارا جو نورانی قاعدہ ہے یا یسن القرآن ہے ابتدائی جو ہے ہمارے قاعدے, تو بچے کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آہستہ آہستہ پڑھایا جائے گا نا. یہ تو نہیں ویسے ہی رٹا لگا لے پیچھے سے آئے گا ہی نہیں. تو اس لیے بچہ جب اسکول بچے کو بھیجتے ہیں یا اس سے پہلے بھی وہی بات, گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کو خود تھوڑا بہت سکھائیں. جیسے اسکول کا ABC ہم سکھاتے ہیں اور چیزوں کا سکھاتے ہیں تو الف با تا سا یا کلمہ کامل کا مسلمان ہے. تو میں کئی جگہوں پہ نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو جو دولہا دلہن ہوتی ہے ان کو کلمہ بھی نہیں آتا. ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. واقعی میں ایسے لوگ جی موجود ہیں؟ بالکل ایسے ہوا, میرے ساتھ خود ہوا ہے, اور میں نے ان سے پھر جھگڑا کیا ہے اور بار بار دونوں کو والدین کو میں نے بلا کر ان کو ڈانٹا باقاعدہ. میں نے کہا یہ آپ لوگ مسلمان ہیں. صبا کوئی سوال کرنا چاہ رہی جی ہیں؟ بالکل, میں یہاں آپ سے یہ پوچھوں گی کیونکہ ماہ رمضان ہے اور روزے کی بہت فضیلت ہے, اور ہم آپ سے سوال کریں گے, بلکہ آپ اس میں اسلام کے بارے میں یہ بتائیے گا, کیا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے یا اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا بھی ہے بہت ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اخلاق کی ہے نا, بھوکا پیاسا رہنا ضروری نہیں ہے. جیسے لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون تقوی ہی ہے. تقوی یہی ہے کہ بھوک پیاس رہ کر اچھے کام کریں, نیکی کریں, دوسروں کو بھی نیکی کا درس دیں. اور آپ جب جیسے ابتدا میں آپ فرما رہی تھیں کہ آج کل کا دور ایسا ہے, کچھ لوگوں کا دلوں کے حال تو ہم لوگ نہیں جانتے نا, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ چیز اگر دے رہے ہیں کوئی اچھی نیت سے دے رہے ہیں تو یہ بھی دکھلاوا نہیں ہے, یہ بھی تتقون ہے. جب ایک دوسرے کو کچھ دے رہیں گے تو جن کے پاس ہے یا جو نہیں دے رہے تو ان کو بھی کوئی حوصلہ ہوگا. جیسے اب بڑی اچھی ٹرانزیکشن کب چل رہی ہے یہ رمضان شریف میں, سارا پورا سال اور چیزیں چلتی ہیں اور یہ مذہبی یا پروگرام چل رہے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں جو نئی چینل کر رہے ہیں ان کو بھی شوق پیدا ہوگا, یا اور لوگوں کو بھی ہوگا بھی یار بڑے اچھے ہیں, یہ قاری صاحب نے تلاوت کی ہے, نعت خان نے نعت پڑھی ہے, یہ مقرر نے اچھا. تو عام اسکول کالج کے بھی اسٹوڈنٹ بچے جو ہیں نا ان کو بھی اس چیز میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی یار تھوڑی سی تلاوت سیکھنے چینل میں چلے جائیں گے, نعت پڑھیں گے, بیان کریں گے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک اور رمضان المبارک کا آپس میں خاص تعلق کیا ہے؟
ताल्लुक़ ये है कि कुरान पाक रमज़ान में नाज़िल हुआ, जैसे सूरह क़द्र में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये सूरह आखिरी 30वें पारे की सूरत क़द्र है। इसमें अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि ये क़द्र में रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक नाज़िल हुआ और इसकी जो हिफाजत की ज़िम्मा है ये भी अल्लाह ताला ने खुद ली है। इसलिए आप देख लें, कोई भी बुक्स छोटी सी छोटी देख लें, जितना मर्जी PhD कर ले, जितनी मर्जी किताबों का मुसन्निफ बन जाए, उसको अपनी वो बुक्स भी याद नहीं होगी। तो आप आजकल के तो 5-7 साल के भी बच्चे हैं माशाल्लाह, पूरा कुरान आप किसी भी दीनी इदारे में जाकर सुन सकते हैं उनका। ये नहीं कि सिर्फ हाफिज़ वो वैसी जैसे नबीना हाफिज़ होता है वो हाफिज़ नहीं होते जिनमें मदारिस में पढ़ाई हो रही है। आप जाकर कभी चेक भी किया करें लोगों की लेकिन बातों। आजकल तो ये नहीं होता कि रोजे की हालत में कुरान पाक खत्म करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, बस खत्म करना है। क्या ये ठीक तरीका है पढ़ने का? ये चीज़ ठीक नहीं है। आराम से वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ें, इसको बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता। मैंने रमज़ान से पहले नमाज पढ़ाई और यही दर्स दिया नमाजियों को कि आपने इस साल ये नहीं कहना कि मैंने 10 कुरान पाक ख़त्म कर लिए, 20 कर लिए। आप एक तर्जमे वाला सब दोस्त 1000 रुपये का ज़्यादा जगह 2000 का आ जाएगा, एक कुरान पाक सब ने ख़रीदना है और घर में रखना है, और चाहे एक आयत पढ़ें उसको और तर्जमे के साथ पढ़ना है आपने। उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बच्चे एक तो नॉलेज आ जाएगा, उसको कई मसाइल का खुद पता भी चल जाएगा। कुछ मसाइल ऐसे हैं वो इंसान उलमा से, मुफ्ती साहिबान से पूछ सकते हैं, और वरना नॉर्मल जो है वो बंदे की अच्छी एक रूटीन बन जाती है और आराम से आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर। वही बात आ गई जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि बच्चा जब हम पढ़ाने जाते हैं ना बच्चों को, तो वो रोज़ वालिदैन पूछते हैं, अभी तो आपने 1 पेज पढ़ाया, 2 पेज पढ़ाया थी, 30 पारे आपने पढ़ाने हैं, कायदा पढ़ाना है, बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराने हैं, तो वो एक दम तो नहीं ना हो जाता, उसमें टाइम लगता है। सबा कोई सवाल आपसे करना चाह रही है? बिल्कुल, मैं ये सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी कि रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ नहीं होता? सब कहते हैं कि रोज़ा तो भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और आप रोज़ा पढ़ लें। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, ये बताएं ज़रा। कुरान में ही मौजूद है, अल्लाह ताला ने फरमा दी है, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ आला सफ़रिन, जो मरीज़ है, बीमार है जी, और जो सफ़र में है वो रोज़ा छोड़ सकता है। अगर रख सकता है, आजकल के जैसे जदीद दौर हैं, AC लगे हुए हैं, जहाज़ हैं, बड़ी अच्छी कन्वेंस जो है, पहले जो 8-10 घंटे का सफ़र था आजकल तो वो 1 घंटे का 2 घंटे का हो गया हुआ है। जो रख सकता है, अगर छोड़ना चाहे तो कुरान ने, अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी है मुसलमान को कि वो रोज़ा छोड़ दे, क्योंकि रास्ते में ये ना हो कि सफ़र में उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, ज़्यादा नुकसान हो। अगर उसको पता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल में रख सकता हूँ तो फिर रख ले, अगर नहीं रख सकता तो वो सफ़र में बीमारी की हालत में रोज़ा वो छोड़ सकता है। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा कि इतने महीने थे पर रमज़ान को भी अल्लाह ने अपना महीना क्यों करार दिया? इतना महबूब महीना क्यों है अल्लाह का? सबसे पहले तो यही बात कि कुरान पाक इस माह में नाज़िल हुआ, इसकी फजीलत जो है ना वो तो इंसान बयान ही नहीं कर सकता। कुरान की एक एक आयत की ऐसी फजीलत है। सूरत मुल्क के बारे में आता है कि क़यामत वाले दिन, ये सही हदीस है कि अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी। कोई बंदे ऐसे होंगे, गुनाहगार होंगे, जो दोज़ख में जाने के अल्लाह ताला उसको फरिश्तों को कहेंगे इसको दोज़ख में ले जाओ, और वो दोज़ख के दरवाजे के आगे दोनों हाथ करके खड़ी हो जाएगी सूरत मुल्क, और वो कहेगी नहीं या अल्लाह, या तू इसको मुझे कुरान पाक से निकाल दे, आपने वादा किया था कि जो के सीने में सूरह मुल्क होगी मैं उसको दोज़ख में नहीं जाने दूंगा। तो ये बंदा तेरा हर वक्त सूरह मुल्क पढ़ता था, इसके सीने में सूरह मुल्क है। कुरान पाक की तो फजीलत बयान मुफस्सिरीन 1400 साल हो गए, कोई कर ही नहीं सका। ये सारी कुरान पाक की बरकत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, फजीलत है। ज़ाहिर है उनके सदक़े ही कायनात बनाई गई और उनके सदक़े ही हमें सब कुछ मिला है। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि रोज़े की असल रूह क्या है और इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं? रूह यही है कि लअल्लकुम तत्तकून, जो आपने कही कि तकवा इख्तियार करें, हम आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, इखलास के साथ रहें। भूख प्यासा, सबसे बड़ी ये भी है कि भूख, जब जो एक इंसान रोज़ा रखता है ना
تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو بھوکے اہل محلہ میں لوگ رہتے ہیں، جو بھوکے پیاسے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو پھر پتہ قدر ہوتی ہے انسان کو کہ یار نے روزہ رکھا ہے، صبح اچھا بھلا کھایا پیا ہے پیٹ بھر کے، لیکن میرا دوپہر کو 2-3 بجے کے بعد نا برا حال ہر ایک کا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہیں سے ہم بات کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں نعت کی طرف. حافظ ارسلان ہمیں کون سی نعت آپ سنانے جا رہے ہیں، اور پھر ہم درخواست کریں گے قاری صاحب سے دعا کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے پھر سب جوڑ دیے. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے پھر سب جوڑ دیے. ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا، ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا، نفرت پھر ہم نے پایا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عورت کو اس کا درجہ ملا، کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا. عورت کو اس کا درجہ ملا، کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا. پھر ماں جیسا وہ مقام دیا، پھر ماں جیسا وہ مقام دیا، بیٹی کو کبھی دفنایا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سب کچھ ہے ملا ان کے صدقے، سب کچھ ہے ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اب ٹرانسمیشن کے لاسٹ میں قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ پیاری سی دعا کروا دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا مولا کریم، 7 نیوز کی مالکان اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ماہ مبارک میں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے اور ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یا اللہ اس خدمت کو قبول و منظور فرما اور ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرما. جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشی فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا فرما. ہمیں سب کو مل جل کر پیارے پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہماری سرحدوں کا حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما. تمام ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں یا اللہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، جو بھی مسلمان جو پاکستانی ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کی خدمت و قبول و منظور فرما. اللہم اغفروا وارحموا، اللہم اغفرها وارحمها، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم.
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعطرتہ آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی مرادیں، سب کی جائز خواہشات، جو ہماری دعائیں ہیں، ہم جن کے لیے عبادات کر رہے ہیں، ہماری وہ کوششیں جو ہیں، اللہ سب کچھ قبول و منظور فرمائے. اللہ تمام جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ہمارے ساتھ موجود ہے قاری خالد محمود صاحب، حافظ ارسلان صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے. لیکن جاتے جاتے میں قاری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ ایک بار پھر سے سنا دیں، تاکہ جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں، جو یہاں پہ بیٹھے لوگ ہیں، ان کا دل جو ہے وہ ایک دفعہ قرآن کی روشنی سے پھر سے منور ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت آواز. اور صبا کیا خیال ہے، ایک نعت دوبارہ ایک نعت سن لیں ہم جاتے جاتے؟ بالکل بالکل. مجھے تو بہت سکون ملا ہے، بہت دل میں جو ایک ٹھنڈک ہوتی ہے نا وہ مل گئی ہے ماشاءاللہ. تلاوت سن کے، نعت سن کے، اور میں چاہوں گی کہ میں مزید سکون لوں. ایک اور نعت ہو جائے. ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری
صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، خوب۔ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا آپ نے، ہمارے جو گیسٹ ہیں آج کیوں مس عروج، بہت اچھا رہا ہمارا ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن، کیونکہ ہم نے اس میں لوگوں کو رمضان پیکیج اور جو گیسٹ ہمارے آئے ہیں لوگوں کو رمضان کے حوالے سے بہت سی چیزیں بتائیں، روزہ کیسے رکھیں اور روزے میں سکون کس طرح ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن ہم نے اس پہ بھی بات کی۔ اچھا، ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، اگر آپ ڈپریس ہیں، اگر آپ بے سکون ہیں، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو کریں اور جائے نماز بچھا کے اللہ سے اپنی ڈھیر ساری باتیں کریں، وہ وہاں سے جو جواب آئے گا، وہاں سے جو حل آپ کو ملے گا، ایک تو آپ کے راز محفوظ رہیں گے، بالکل، دوسرا آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اور صرف یہ رابطہ رمضان تک محدود نہیں رکھنا۔ رمضان میں ہم سب لوگ بہت نیک بن جاتے ہیں کہ بس کہتے ہیں نا شیطان جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو سب کا شیطان جو ہے نا وہ جکڑا ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ روزہ چھوڑتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم روزہ بھی رکھیں گے، طرح طرح کے بہانے کام ہوتے بھی ہیں، کریں گے۔ ہاں، طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے سفر پہ جانا ہے، باہر نکلنا ہے، گرمی بہت ہے، بھوک لگتی ہے، کام بہت کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے، ہم سب کے لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم ماہ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، یہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح روٹین رہے، اسی پہ ہم قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف ماہ رمضان میں نہیں، اپنی زندگی کو ایک زندگی کا ایک راستہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے نا اس کے اوپر چلیں، دنیاوی کام بھی کریں، ضرورت زندگی ہے وہ بھی پورا دین و کریں، دنیا کو اکٹھے لے کے ہمیں جانا ہے۔ اچھا، حافظ ارسلان سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، ایک فرمائش کرنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ ہمیں وہ سنا دیں، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، کوئی اپنی پسندیدہ نعت سنا دیں۔ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. بہت شکریہ. اچھا قاری صاحب لاسٹ میں آپ قرآن پاک ٹھیک سے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں عوام کو. قرآن پاک ٹھیک سے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جیسے ہم اسکول میں اچھے اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں کہ بچے کی اچھی تربیت ہو, اس کی اچھی انگلش ہو, اس کو اچھا بولنا بیٹھنا اٹھنا آئے, اسی طرح اچھا جو قاری ہے اس کو لگایا جائے, اس سے پڑھایا جائے. تو انشاءاللہ قاری جو ہیں وہ مرد حضرات ہی ہونے چاہیے کہ کسی فیمیل سے بھی قرآن پاک پڑھنے سے جو ہے وہ تلفظ ہمارا ٹھیک رہتا ہے؟ فیمیل جو حافظہ ہیں, قاریاں ہیں, عالمہ ہیں, ہماری مائیں بہنیں, تو وہ بھی پڑھا سکتی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں میں قاری صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ آج کل جو دور ہماری جو سوسائٹی میں ماحول ہے وہ زیادہ تر لوگ نا قاریوں کو گھر میں بلاتے ہیں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے, تو وہ بہت کم ٹائم دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ٹائم زیادہ چاہیے بچے کو تفصیل سے پڑھانے کے لیے, یا کم ٹائم میں بھی وہ اسی طریقے سے بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں؟ اگر بچہ اچھا لائق ہے, اس کو فالو کر لیتا ہے, تو وہ کم ٹائم میں بھی ٹھیک ہے. آگے پھر قاری صاحب کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ قاری صاحب جو ہیں وہ کس کیٹیگری کے ہیں, اچھا پڑھا سکتے ہیں, جو اچھے ان کے تلفظ اپنے بھی ہیں. ہمارے قاری صاحبان بھی زیادہ تر قاری نہیں ہوتے, کچھ لوگوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے, وہ بھی پھر وہ ایسے ہی انہوں نے پڑھانا ہے. کچھ حافظ ہوتے ہیں, حافظوں کے تلفظ اچھے ہوتے ہیں ناظرہ والے سے. آن لائن پڑھنا ٹھیک ہے قرآن پاک؟ جی ٹھیک ہے, آج کل کی جیسے ٹائم کی ہے, اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہوئی ہے, جیسے نیٹ آ گیا, سب کچھ آ گیا ہو, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آن لائن میں بچہ پھر ادھر ادھر دھیان رکھتا ہے. ابتدا جو شروع پہ ہے نا, وہ قاری صاحب یا جو بھی ہے کوئی اچھی ٹیچر مل جائے جو حافظہ قاری عالمہ ہو, تو وہ ٹائم اس سے مکمل باقاعدہ طور پہ لے کر وہ پورا ٹائم دے, تو بچے کی اچھی بیس بن جاتی ہے. بیس بن گئی تو آگے چل کے بڑا اچھا نظام چلتا رہے گا. ہر چیز کی بیس ہے نا, اس لیے تو آپ پر نرسی آ گئی ہے نا, پھر میں ادھر ہی بار بار آتا ہوں. مجھے خود 35-40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, تو بچے کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی وظیفہ بتانا چاہیں گے آپ؟ وظیفہ اللہ کا ذکر کریں بس, جیسے آپ نے بھی کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے باتیں جس نے کرنی ہو نا, وہ نماز میں وضو کر کے, آپ نے بھی بتایا نماز میں وضو پڑھ کے قرآن پڑھے. قرآن پڑھنا نماز میں ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جو ہے نا وہ کمال کا ہے. اس کے اوپر بڑی بڑی بکس جو ہے لکھی گئی ہوئی ہیں, اس کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے, اور نیت سب سے پہلے نیت صحیح ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قاری خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حافظ ارسلان نعت خواں ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اویئر کر سکیں کہ کہیں پہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کو دور کیا جا سکے, وہ پوری ہو سکے. میرے ساتھ موجود تھی کو ہوسٹ میری صبا چودھری. صبا کچھ کہنا چاہیں گی جاتے جاتے آپ؟ جی بالکل, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ روزہ رکھیں تو صرف جب دسترخوان بچھائیں تو صرف اپنا خیال نہیں رکھیں, اپنے گھر کا نہیں بلکہ ساتھ والے گھر کا. ایک دفعہ آپ کا جو محلہ ہے اس میں دیکھ لیں کوئی غریب تو نہیں رہتا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کی افطاری نہیں ہوئی اور آپ بھرپور دسترخوان سے افطاری کر رہے ہیں. صبا نے بہت خوبصورت پیغام جو ہے کنوے کیے. ملتے ہیں اگلے ٹرانسمیشن میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.